اب اس کے بعد نہایت اہم تجویز ہے اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں غلط فہمیوں کے ازالے اور ارتدادی سرگرمیوں کے انسداد پر تجویز۔ یہ بھی بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اس تجویز کو پیش کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جمعیت علماء صوبہ بہار کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی جاوید اقبال صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف لائیں اور تجویز کا متن پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی اہم تجویز ہے اور اپنے ہی لوگوں کے لیے ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے اور ہم لوگ غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں غلط فہمیوں کے ازالہ اور ارتدادی سرگرمیوں کے انسداد پر تجویز۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس عام محسوس کرتا ہے کہ دور حاضر میں ہمارا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ہم اہل وطن کے درمیان اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان کے ازالہ کی کوشش کریں، بالخصوص سوشل میڈیا کے ذریعے اسلامی احکام و عقائد و قوانین کے خلاف پروپیگنڈا اور اسلامی تحریکات کی کردار کشی کا معقول جواب دیا جانا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں فوری طور پر درج ذیل اقدامات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 1، سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کے محاسن اور مسلمانوں کے صحیح کردار کو اجاگر کرنا اور غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں مختلف ذرائع ابلاغ سے ان کے جوابات نشر کرنا۔ نمبر 2، جدید تعلیم یافتہ ذہنوں میں پرورش پا رہے الہادی افکار کی اصلاح کے لیے ان کے مزاج سے ہم آہنگ مواد فراہم کرنا اور موقع بموقع تربیتی اجتماعات منعقد کرنا۔ نمبر 3، تمام مساجد اور منتخب مقامات پر منظم دینی مکاتب قائم کرنا۔ نمبر 4، سیرت کے عنوان سے اسلامی کوئز منعقد کرنا اور اس میں سبھی مذاہب کے طلباء و طالبات کو شامل کرنا۔ نمبر 5، مختلف پروگراموں کے ذریعے مسلمانوں کے شبیہ ایک مددگار اور ذمہ دار بنا کر پیش کرنا تاکہ فلم، ٹی وی سیریلوں اور کتابوں سے جو سبھی بنائی گئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ نمبر 6، آج کا یہ اجلاس بالخصوص جمعیت علماء کے ذمہ داروں اور بالعموم مدارس اسلامیہ، ملی تنظیموں اور اس میدان میں کام کرنے والے افراد سے التماس کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور غلط فہمیوں کے ازالہ کی ہر ممکن کوشش کریں۔ پیش کردہ تجویز کی تائید کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر کے محتمم، مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کے رکن، معروف صاحب نسبت بزرگ عالم دین حضرت مولانا رحمت اللہ میر کشمیری صاحب دامت برکاتہم سے حضرت تشریف لائیں اور پیش کردہ تجویز کی تائید میں اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ صاحب صدر، حضرات اراکین عاملہ، معزز مجلس انتظامیہ اور حاضرین، یہ قرارداد تجویز جو پڑھی گئی ہے انتہائی اہم تجویز ہے، اور اگر اس تجویز کو ہم روب عمل لانے کا ارادہ کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
जितने भी अंबिया आए वो अल्लाह के बरहक नबी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा मजबूत और वाज़ह अकीदा ये है कि इस सिलसिले को मुकम्मल करने वाली ज़ात ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात है, और ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का जुज़ है। जाहिर सी बात है, जब ख़त्म नबूवत को अपने ईमान का जुज़ हमने बनाया तो इस काम को दो नौइयत से बाकी रखना बहैसियत उम्मत हमारा फरीज़ा बनता है। नंबर एक ये कि ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए आए, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरे आलम के लिए। तो गोया हमें फिक्र पूरे आलम का करना होगा बहैसियत उम्मत। और दूसरे, आप क़यामत की सुबह तक के लिए आए, इसलिए जब भी हम सोचेंगे तो क़यामत की सुबह तक के लिए सोचेंगे। और जमीयत उलमाए हिंद का इब्तिदा से ये मिशन रहा है। जब इस अंदाज से हम निज़ाम बनाकर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम फ़र्ज़ मनसबी को अंजाम देकर आलम में दावत चलाते हैं, और उसकी वजह से नए नए लोगों को हिदायत की राह मिलती है। मगर इस इजलास में हमें यह एतराफ़ करना चाहिए कि इस मामले में हमसे कोताही हो रही है। दूसरे लोगों के हिदायत का ज़रिया बनने के बजाय ये एक हकीकत है कि इस वक्त खुद हम लोग अपने मुआशरे में, अपने घरों में ऐसी चीज़ें देखते हैं कि हमारी अदम तवज्जुही की वजह से हमारे नौजवान दीन के बारे में तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। हमारी अदम तवज्जुही की वजह से हमारी बच्चियां इस्लाम और कुफ्र के फ़र्क को नहीं समझ रही हैं। किन चीज़ों से वो इस्लाम के अंदर मजबूत हो जाएंगी और किन चीज़ों से उनका ईमान मुतासिर होगा, इससे वो बेखबर होती जा रही हैं। ये हमारी इज्तिमाई कोताही है। उसके बाद जब मामला ये हो कि क़ुर्ब क़यामत के फितनों में बातिल की तरफ से मसाइल और इश्कालात पेश किए जा रहे हों, बिल्कुल उस तरह जैसे नसारा के ज़माने में हमारे अकाबिर की मौजूदगी में पादरी आकर बड़े बड़े मजमू में इश्कालात बयान करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात के बारे में और इस्लाम के बारे में एतराज़ात को बयान करने वाले होते थे, और जवाब देने वाला कोई नहीं होता था, क्योंकि बहुत उलमा शहीद हो चुके थे, बहुत से उलमा पसे जिंदा थे और कोई जवाब देने वाला नहीं था। लेकिन हमारे अकाबिर ने उस वक्त इस मिशन को अपने हाथ में लिया, और आप देखते हैं अल्लाह ने उनकी मदद की, और उसके बाद फिर से इस्लाम का बोलबाला हुआ। और जिन लोगों के जहनों में इर्तिदाद की लहर का खदशा था, उन्होंने देख लिया कि हमारे अकाबिर की मेहनतों के नतीजे में उनके सारे प्रोग्राम फेल हो गए। आज भी यही सूरत हाल है, वही चीजें व्हाट्सएप के जरिए दोहराई जा रही हैं, वही चीजें दूसरे जराये से दोहराई जा रही हैं। लेकिन ये हकीकत है, हमारे मुस्लिम बच्चे उन चीजों के बारे में तैयार न होने की वजह से खुद तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं। जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमारी नजरों में इस वक्त जमीयत उलमाए हिंद के इस 34वें इजलास की ये तजवीज़ बहुत ही अहम और लाजमी है कि इसको हम एक मिशन बनाकर अमल में लाने का इरादा करें। जब ऐसा होगा तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि बहुत जल्दी वो चीज़ें साफ हो जाएंगी जो जहनों को मुतासिर करती हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अकाबिर जिस ताकीद के साथ इस मिशन को अपनाने का हमको फरीज़ा हमारे कंधों पर आयद कर रहे हैं, हम यहाँ से वो जज्बा लेकर जाएं कि हम इस काम को अपना मिशन बनाएंगे। और ये कोई मामूली काम नहीं होगा। हिदायत फैलाने का और इर्तिदाद से बचाने का ये बहुत बड़ा जरिया होगा। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इसके साथ मैं इस तजवीज़ की भरपूर तायीद करता हूँ।